ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि ज़य्यनन नबीना बिहबीबिहिल मुस्तफा वमन अलल मुमिनीना बिनबीहिल मुजतबा वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल वरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबियना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबना व नूरना व नूर ईमानना व रूहना व गौसना व गियासना व रसूलना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिही व अस्हाबिही व अहल बैतिही व इतरतिही व उलमाई अहल सुन्नतिही व अलैना मअहुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही व मअशूक़िही व मतलूबिही आमिरन व मुख़बिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला वालिही व अस्हाबिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा मोहब्बत आवाज़ पढ़ो सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद।
ইচ্ছা করলে দয়াল নবী তাকিতে পারিতেন আরশে উম্মতেরি মায়ায় পড়ে শুয়ে আছেন মদিনায় আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি সাইয়্যিদানা দরুদ পড়ো দরুদ পড়ো ও হে নবীর আশিকান দরুদ সালাম পড়ে তোমরা সাজাও নবীর প্রেম বাগান আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি সালাতুন ইয়া রাসূলাল্লাহ আলাইকুম खुसरबी अच्छी लगी ना सरवरे अच्छी लगी हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी सलातुनिया अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अव्वल आखिर सब कुछ जाने देखे बाइद करीब गायब की खबरी देने वाला अल्लाह का प्यारा हबीब नबी जी अल्लाह अल्लाह इल्लल्लाहु अल्लाह कौसार रो मालिक अपनी नबी दर सरदार कौसार रो मालिक अपनी नबी दर सरदार रोज़े हाशरे पन कराइबेन कौसार नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु सपने देखिले नबी के दुज़क खाई हराम सपने देखिले नबी के दुज़क खाई हराम सपने ते दियन गो देखा उम्मतर कंडार नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु
পাপি তাপি তরাইতে নবী আসলেন দরাই পাপি তাপি তরাইতে নবী আসলেন দরাই আসুন সবাই মন কুলিয়া নবীকে সালাম জানাই নবীজি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিফদলি ওয়া বিআজমতি ওয়া বিবরকতি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম قد أفلح من تزكى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم مولاي صل وسلم وبارك عليه जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह जबी मेरे हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह सकल या रसूल अल्लाह बोलार चेष्टा करबेन खुदा का यही है अरमां है जीने का सहारा या रसूल अल्लाह जबी मेरे हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह देखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह खुदा का जीते जिए कर लो नजारा या रसूल अल्लाह खुदा का जीते जिए कर लो नजारा या रसूल अल्लाह तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह तुम ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह तुम ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह ঐতিহ্যবাহী পটিয়া থানার আওতাধীন পূর্ব মালিয়ারা বাইতুল জান্নাত জামে মসজিদে ঈদ উল ফিতর নামাজ তথা ইয়ামুল জায়েজা তথা নিয়ামতের দিন যাকে বলা হয় ঈদ উল ফিতরের দিন যে আল্লাহ আমাদেরকে যথা সময়ে জুমা মসজিদে আসার বসার ঈদগাহের ময়দানে এসে নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধময় করার তৌফিক দান করেছেন এবং পর্দানশীল মুসকুরাত খাওয়াতিন আজম
رحمنا ورحمكم الله تعالى في الدارين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আমি সর্বপ্রথম ওই মহান সত্তার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ শরীর নিয়ে দীর্ঘ 1 মাস সিয়াম সাধনা করার এবং রাতের বেলায় কিয়ামুল লাইল তথা তারাবির নামাজ তাহাজ্জুদের নামাজ সেহরি ইফতারি গ্রহণ করার মতো যে আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করে সুযোগ করে দিয়েছেন সেই বারেগাহে ইলাহি রব্বে সামাদ রব্বে করিমের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ এবং লক্ষ করোড় দরুদ সালামের নজরানা পেশ করছি যে নবী কায়নাতের সদকায় যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় আগমন করার কারণে আমরা ঈদুল ফিতরের দিন পেয়েছি এমন একটা দিন পেয়েছি যেদিন আমাদের অন্তর আনন্দে উৎফুল্লিত ভাব হয় যেদিন আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দর ঢেউ বয়ে যায় আনন্দের বাতাস আমাদের অন্তরে যে রসুল কায়নাতের সদকায় বয়ে যায় সেই রসুল কায়নাতের কদম মুবারকে লক্ষ করোড় দরুদ সালামের নজরানা পেশ করছি আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দিক সকলে বলুন আমিন আল্লাহ তাআলা বলেন قد أفلح من تزكى سبحان আল্লাহ বলেন মানুষ যদিও অগণিত হয় কারণ মানুষের অভাব আছে কথা বলেন না মানুষের অভাব আছে দেশে আল্লাহ বলেন মানুষ বুড়ি বুড়ি হবে ঘরে ঘরের মধ্যে মানুষ থাকবে এলাকা ভর্তি মানুষ থাকবে গ্রাম ভর্তি মানুষ থাকবে মানুষ ওই মানুষ সফল কাম হয়েছে যেই ব্যক্তি নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেছে সুবহানাল্লাহ কারণ ঈদ বলা হয় আদা ইয়াউদু মাসদার থেকে ঈদ অর্থ হলো ঘুরে ঘুরে আসা ঈদ অর্থ মুফাক্কিরিন ইসলাম ব্যাখ্যা করছেন ঈদ বলা হয় এমন দিনকে যে দিনটি ঘুরে ঘুরে আসে যে দিনটি কারণ ঈদ আমাদের মাঝে প্রত্যেক বছর ঘুরে ঘুরে আসে আল্লাহ আরেকজন মুফাক্কিরিন কেরাম ইসলামের ব্যাখ্যাকারীরা ব্যাখ্যা করছে ঈদ বলা হয় মানুষ পুরো একটা রমজান সিয়াম সাধনা আদায় করার পর আল্লাহ যেভাবে মানুষকে হাঁটতে বলেছেন আল্লাহ যে পথ সমূহ মানুষকে দেখিয়েছেন ওই পথে মানুষ যখন হেঁটে মানুষ যখন বিপদে ছিল মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল মানুষ যখন রসুল কায়নাতের সুন্নত ত্যাগ করেছিল যখন রমজান মাস আগমন করেছে মানুষের অন্তরের মধ্যে আত্মশুদ্ধির বাতাস এসেছে যে মানুষ কোনোদিন তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে নাই সে মানুষ তাহাজ্জুদের সময় উঠে সেহরি গ্রহণ করেছে যে মানুষ কখনো 2-4 ঘন্টা উপবাস থাকে নাই সে মানুষ আল্লাহর রাজামন্দি হাসিলের জন্য 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা রোজা রেখেছে নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেছে দিনের বেলায় সিয়াম করেছে রাতের বেলায় কিয়াম করেছে নিজে যে একটা গুনার মধ্যে ডুবিত ছিল নিজে গুনাহ করতে করতে নিজের অন্তরের মধ্যে যে দাগগুলো করে দিয়েছিল অন্তরকে কলুষিত করে ফেলেছিল মুফাক্কিরিন ইসলাম বলছেন ইতমানে ফিরে আসা অর্থাৎ মানুষগুলো যখন আল্লাহর পথ থেকে চলে গিয়েছে আল্লাহ রসুল কায়নাতের পথ যখন ছেড়ে দিয়েছে রমজান আসার কারণে মানুষরা যখন আল্লাহর পথ ধরেছে ওই মানুষগুলা আল্লাহর পথে হাঁটবে আল্লাহ রসুলের পথে থাকবে আউলিয়ায়ে কামিলিনের পথে থাকবে এই ধারণা মনে মনে করার নাম হচ্ছে ঈদ সুবহানাল্লাহ কারণ একজন মানুষ সারা বছর যদিও গুনাহ করে সারা বছর যদিও বা নামাজ মিস হয় নামাজের মধ্যে গাফলতি থাকে রমজান যখন আসে ওই ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে যদি আল্লাহ ভীতি থাকে রসুল পাকের মহব্বত থাকে এই সমস্ত বিষয়াদির কারণে ওই ব্যক্তি গুনাহকে ছেড়ে দেয় সুবহানাল্লাহ সেজন্য ইতমানে ঘুরে আসা ইতমানে পরিবর্তন করে দেওয়া ঈদ মানে অন্যায় থেকে ন্যায়ের পথে আসা
ঈদ মানে অসৎ থেকে সতে আসা, ঈদ মানে বিপদ থেকে সৎ পথে আসা। ঈদ মানে যখন রসুলের কায়নাতের পথ ছেড়ে দিয়েছেন, ওই যে বিপদে হাঁটছেন, ওই পথ ছেড়ে পুনরায় রসুলের মকবুলের পথে আসার নাম ঈদ। সুবহানাল্লাহ। রসুল আমাদের কাছ থেকে জাহেরি ভাবে বিদায় নিয়ে গিয়েছে। রসুল আমাদের হায়াতে, রসুল জিন্দা। সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ আপন আপন মাজারের মধ্যে জিন্দা রেখেছে। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সমস্ত নবীদেরকে গুনাহ থেকে মাসুম রেখেছেন। আল্লাহ সমস্ত নবীদের দেহকে আল আম্বিয়াউ আহইয়াউন ফি কুবুরিহিম, আল্লাহ রাসূল বলেন নবীরা তাদের কবরের মধ্যে জীবিত। শুধু জীবিত নয়, ইউসাল্লুনা, নবীরা তাদের কবরের মধ্যে নামাজ পড়ে। ওয়ায়ুরযাকুনা বিরাব্বিহিম, নবীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক দেয়, তারা রিজিকও গ্রহণ করে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে নবী তো আমাদের কাছ থেকে জাহেরি ভাবে বিদায় নিয়ে গিয়েছে। নবীদেরকে দেখার মতো সক্ষম চোখ আমরা অর্জন করতে পারি? নবী চলে গিয়েছে, নবীর দায়িত্বগুলো উম্মতে মুসলিমাকে দিয়ে গিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আপনি মনে করছেন আমাদেরকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ জাতি বলেছেন। আচ্ছা, আমাদের পূর্বে যে জাতি ছিল তাদের কাছে কি হাত তিনটা ছিল? কথা বলেন না, দুইটাই তো ছিল। তাদের কাছে চোখও দুইটা ছিল, তারা দেখতে শুনতে আমাদের মতো মানুষ ছিল। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাসি তা'মুরুনা বিল মা'রুফ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, হে আমার উম্মতে মুসলিমা, আমার নবীর উম্মতরা শুনো, আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি বানিয়েছি। দরুদ পড়ুন, সালাতুনিয়া। আল্লাহ আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি বানিয়েছেন। কোন জাতি? অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমস্ত জাতির উপর আল্লাহ আমাদেরকে মর্যাদাবান করেছেন। আল্লাহ বলেন রাসূল কায়নাতের মাধ্যমে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি আপনার উম্মতদেরকে বলে দিন আমি আপনাকে যে দায়িত্বগুলো অর্পণ করেছি। রাসূলের উপর কিছু দায়িত্ব ছিল না? শুধু কি আচ্ছা আমরা রাসূলের উম্মত দাবি করছি, আমাদের উপরও কিছু রাসূলের দায়িত্ব দেওয়া আছে। আল্লাহ বলেন কুনতুম খায়রা উম্মাতিন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি আপনার উম্মতদেরকে বলে দিন, আপনি রাসূল যখন জাহেরি হায়াত থেকে বিদায় নিবেন, আপনি রাসূল যখন আমি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে আসবেন, আপনার উম্মতদেরকে আমি রাসূল আপনাকে যে দায়িত্বগুলো দিয়েছি রাসূল হিসেবে, আপনার উম্মতদের উপরও সেই দায়িত্বগুলো দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে রাসূলের দায়িত্ব কি? রাসূল বলছেন তা'মুরুনা বিল মারুফ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি আপনাকে যে দায়িত্বটা দিয়েছি এটা আপনি যখন চলে আসবেন আমার কাছে, আপনার উম্মতদেরকেও সেই দায়িত্বটা পালন করতে হবে। যদি পালনে যদি কোনো প্রকার বিঘ্নতা ঘটে, আমি আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে দাঁড়িয়ে আপনি রাসূলের সামনে আপনার রাসূলের উম্মতদের কাছে প্রশ্ন করব। সুবহানাল্লাহ। এক নম্বর দায়িত্ব আল্লাহ বলেন তা'মুরুনা বিল মারুফ। হে আমার রাসূলের উম্মতের দাবিদার যারা হবা, আমার রাসূল এমন কষ্ট সহ্য করেছে, আমার রাসূল কায়নাতের উপর মক্কার কাফেররা আযাব দিয়েছে, অনেক পাথর মেরে পা ফেটে দিয়েছে। রাসূল কায়নাত যখন সিজদার মধ্যে যেতেন, রাসূল কায়নাতের গর্দান মুবারকের মধ্যে উটের আড়ি বুড়ি তুলে দিত, তবু রাসূল কখনো সত্য ছাড়েন? কথা বলেন না, সত্য ছাড়েন? আল্লাহ বলেন আপনি রাসূলের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছি, আপনার রাসূলের উম্মত যারা দাবি করবে, রাসূল কায়নাতের আশিক যারা দাবি করবে, তাদেরও আপনি রাসূলের পথে হাঁটতে হবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এক নম্বর দায়িত্ব সব সময় সৎ পথে থাকা।
দ্বিতীয় নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার, সুবহানাল্লাহ, অসৎকে পরিত্যাগ করা। আপনি অন্যায়কে নিজেও ঘৃণা করবেন, আপনার পরিবার পরিজনের মধ্যে কেউ যখন অন্যায় পথে ঘাটবে তাকেও অন্যায় থেকে বিরত রাখার, এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুলে কায়নাতের মাধ্যমে আপনার আমার উপর ঈমানি দায়িত্ব, সুবহানাল্লাহ। দ্বিতীয় নম্বর দায়িত্ব, আরেকটা দায়িত্ব হচ্ছে রসুল যেখানে যেতেন মানুষকে ভালো ভালো পরামর্শ দিতেন। যখন আমার রসুল নবুয়ত প্রকাশ করেন নাই 40 বছর পূর্বেও মক্কার কাফেররা আমার রসুলকে আলামিন বলে ডাকত, রসুলের উপর বিশ্বাস করে তাদের আমানতগুলো গচ্ছিত রাখত, রসুলের উপর বিশ্বাস করে তাদের ধন সম্পদের জিম্মাদারি দিত, সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের আরেকটা দায়িত্ব হচ্ছে সব সময় আপনি পরিবারের প্রধান, আপনি একজন গ্রামের সর্দার হলে গ্রামের প্রধান, আপনি যদি ইউনিয়নের প্রধান হন ইউনিয়নের প্রধান হয়ে এভাবে যেতে যেতে আপনি যদি রাষ্ট্র পর্যন্ত যান, প্রত্যেকের উপর পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত রসুলের দেওয়া আনিত বিধান নেকির কাজ করা। আপনি নিজেও নামাজ পড়বেন, নিজেও সৎ পথে হাঁটবেন, নিজেও অসৎ থেকে বাঁচবেন, নিজেও মিথ্যা থেকে বাঁচবেন, গীবত থেকে বাঁচবেন, সুগলখুরি থেকে বাঁচবেন। এগুলো আপনার পরিবার থেকে শিক্ষা দেওয়া, সুবহানাল্লাহ। এখন আমাদের একটা চিন্তার বিষয় হচ্ছে, আমরা যখন কেউ আমাদের সামনে গুনাহ করে আমরা কি বলি, উনি তো গুনাহ করছে, আমি করলে সমস্যা কি, এরকম বলে না অনেকে? মানুষ ধারণা করছে উনি গুনাহ করছে, আমি গুনাহ করলে সমস্যাটা কি? কিন্তু রাসূল বলেন ওই উম্মতের জন্য দুর্ভোগ, ওই উম্মত ধ্বংস হয়ে যাক যে উম্মত আরেকজনকে গুনাহ করতে দেখে নিজেকেও গুনার মধ্যে নিমজ্জিত করে, নাউযুবিল্লাহ। কারণ রসুল বলছেন আমার উম্মত দাবি করা এটা সহজ, কারণ মুসলমান দাবি করে না এরকম কেউ আছে? যারা আহলে কুরআন তারাও মুসলমান দাবি করছে, আহলে হাদিস যারা বলে সবাই মুসলমান দাবি করছে, যারা রসুলের কায়নাতের শান ও আজমতের সাথে বেয়াদবি করছে তারাও মুসলমান দাবি করছে, আউলিয়ায়ে কামিলিনদের সাথে যারা বেয়াদবি করছে তারাও মুসলমান দাবি করছে। মুসলমান দাবি করা, উম্মতে মুসলিমা দাবি করা সহজ, কিন্তু রসুলে কায়নাতের দায়িত্ব, রসুল যে দায়িত্বটা দিয়েছেন এই দায়িত্বটা নিজের মধ্য থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলন করা খুবই কঠিন, বলেন না? খুবই কঠিন না? দুরূদ শরীফ পড়ুন, সালাতুন ইয়া ঈদের মধ্যে একটা হক, রসুলে কায়নাত বলেন ঈদের একটা হক হচ্ছে যখন আপনার বাড়ির পাশে, আপনার ঘরের পাশে যখন কোনো একজন ইয়েতিম বাচ্চা থাকবে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, সুবহানাল্লাহ। কারণ রসুলে কায়নাত বলেন যদি আমার কোনো উম্মত যদি কোনো এতিম বাচ্চার মাথার উপর হাত বুলিয়ে দেয়, ওই এতিম বাচ্চার মাথার উপর হাত বুলানোর কারণে আমার ওই উম্মতের হাতে ওই এতিম বাচ্চার যতগুলো চুল হাতের মধ্যে লেগেছে আল্লাহ ওই এতিমের চুলের সমান সওয়াব আমার ওই উম্মতকে দিবে, সুবহানাল্লাহ। আমার রসুলের একজন সাহাবী আমার রসুলের কায়নাতের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুস্তাদা আমাদের হাদিস, হুজুর আমার অন্তর দর হয়ে গিয়েছে, আমার অন্তর পাষাণের মতো হয়ে গিয়েছে, আমার অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছে। আমার রসুল বলেন, হে আমার উম্মত, তোমার অন্তর যখন শক্ত হয়ে গিয়েছে ফাকালা ইমসাহ রাসাল ইয়াতীম, সুবহানাল্লাহ। রসুল বলেন উম্মত তোমার অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছে, পাষাণের মতো হয়ে গিয়েছে, তুমি যদি তোমার অন্তরকে নরম করতে চাও, কারণ অন্তর যতক্ষণ পর্যন্ত নরম হবে না আল্লাহর কাছে আপনার ইবাদত, আমার ইবাদত আসমান পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসবে, সুরে সুরে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। কারণ আপনি যখন নামাজ পড়বেন নামাজের মধ্যে যদি ইনকিসারে কুলুব,
আমি এই নামাজটা আমার জীবনের শেষ নামাজ, আমি যে আজ ঈদের নামাজ পড়তে এসেছি, আল্লাহ জানি না আমার হায়াত রেখেছে কিনা, আমি আগামী বছর এই দিনে আসতে পারবো কিনা। এই নিয়ত যখন অন্তরে আসবে, ওই ব্যক্তির অন্তরটা এমনি এমনি নরম হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল বলেন, ঈদের দিন যখন আসে, হে আমার উম্মতেরা, তোমরা ইয়েতিমের মাথার উপর হাত বুলিয়ে দাও। সুবহানাল্লাহ। আমরা যে সাজারা শরীফ পড়ি, কাদেরিয়া তরিকার সাজারা শরীফ, হযরতে মারুফ করখি সিররিয়ে শক্তি আউলিয়া কে ওয়াসিতে, হযরতে মারুফ করখি অনেক বড় একজন আল্লাহর ওলি, আওলাদ রাসূল। উনার একজন মুরিদ ছিল হযরতে সিররিয়ে শক্তি। উনি উনার পীরের কাছে এসে নালিশ করলেন, হে আমার পীর, আজ ঈদের দিন এসেছে কিন্তু আমার অন্তর কাঁদছে না। আমি শুনেছি হযরতে উমর আল্লাহর কাছে তার রমজানকে কবুল করানোর জন্য দু চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কেঁদেছে। আল্লাহর কাছে সেহরি কবুল করানোর জন্য দু চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কেঁদেছে। আল্লাহর কাছে তার ইবাদত গুলো রমজানকে পৌঁছানোর জন্য, ইবাদত পৌঁছানোর জন্য কেঁদেছে। হুজুর, আমি আপনার দরবারে এসেছি কারণ আমার চোখ দিয়ে পানি। দুরূদ পড়ুন, সালাতুন ইয়া হযরতে মারুফ করখির কাছে যখন এসে ফরিয়াদ জানালো, বলল, হে আমার মুরিদ, তুমি আমার সাথে কিছুক্ষণ অবস্থান করো, তোমার অন্তর কিভাবে নরম হয়ে যায় আমি তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি শিক্ষা দিব। হযরতে মারুফ করখি এভাবে ঈদের জামাতের মধ্যে আসলেন। ঈদের নামাজ আদায় করার পর, ঈদের নামাজ পড়ে যখন হযরতে মারুফ করখি উনি ওনার বাসস্থানের দিকে যাচ্ছেন, দেখলেন একজন ইয়েতিম শিশু, ওই শিশুর পিতার কবর কিংবা ওই শিশু রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না করছে। সুবহানাল্লাহ। হযরতে মারুফ করখি জিজ্ঞেস করলেন, হে বাচ্চা, আজ তো সবাই খেলাধুলা করছে, একজন আরেকজনের ঘরের মধ্যে বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছে, তুমি কান্না করছো কেন? ওই শিশুটি হযরতে মারুফ করখিকে উত্তর দিল, হুজুর, গত বছর আমার বাবা ছিল, আজ আমার বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছে, আমাকে সুন্দর কাপড় কিনে দেওয়ার মতো মানুষ নাই, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে আদর করবে এরকম মানুষ নাই, তাই আমি কি করছি, আমার বাবার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না করছি। হযরতে মারুফ করখি কান্না করতে লাগলেন, বললেন, হাই হাই, দেখো আমি কত রাজকীয় পোশাক পরেছি, আমি আমার ছেলে মেয়েদের জন্য কত সুন্দর সুন্দর পোশাক কিনে দিয়েছি, কিন্তু এই মাসুম বাচ্চার যেভাবে আল্লাহ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছে, আল্লাহ চাইলে আমাকেও তো আমার সন্তানদের থেকে কেড়ে নিতে পারতেন। পারতেন না চাইলে? আমি যে এখান থেকে দাঁড়িয়ে উঠে এখানে যাব, কোনো ভরসা আছে? হযরতে মারুফ করখি বলেন, আল্লাহ চাইলে আমার সন্তানদের উপর থেকে আমার ছায়া তুলে নিতে পারতেন। আল্লাহ আমাকে দয়া করেছেন, আমার ছায়া আমার সন্তানদের উপর থেকে তুলে নেয়। আমি এই সন্তানকে আজ ওর বাবা যেখানে যেখানে নিয়ে যেতেন, ওর বাবা থাকলে ওকে একটা সুন্দর পোশাক কিনে দিতেন, ওকে সুন্দর সুন্দর খেলনা কিনে দিতেন। আমি এই সন্তানের পিতার পক্ষ হয়ে এর বাবার কাজগুলো আদায় করব। সুবহানাল্লাহ। হযরতে মারুফ করখি ওই বাচ্চাকে নিয়ে গেলেন, ওই বাচ্চাকে কিনে দিলেন। মারুফ করখির অন্তর শীতল হয়ে গেল, কারণ একটা কথা রাসূল বলছেন, যে ব্যক্তির অন্তর কঠোর হয়ে গিয়েছে, ওই ব্যক্তি যদি ইয়েতিমের মাথার উপর হাত বুলিয়ে দেয়, ওই ব্যক্তির অন্তর নরম হয়ে যাবে। যখন মারুফ করখি ওই ছেলের পোশাক পরিধান করিয়ে দিলেন, ওই ছেলেকে পিতার স্থানে দাঁড়িয়ে ওর পিতার কাজগুলো করে দিলেন, মারুফ করখির অন্তর যখন ঘেমে উঠল, উনি কান্না করতে লাগলেন। সিররিয়া শক্তি বললেন, হুজুর, আপনি যে কারণে কান্না করছেন, কারণ আমিও চাই আমার রোজাগুলো আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে, তাই আমিও চাচ্ছি এই ইয়েতিমের প্রতি একটু মেহমান নওয়াজি করে আমিও একটু কান্না করে করে আমার রোজাগুলো আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে। সুবহানাল্লাহ। সিররিয়া শক্তিও করলেন একই কাজ। এগুলো আর রৌজুল মফরুক একটা কিতাব আছে, ইরানি লেখা, রৌজুল মফরুকের মধ্যে আছে এগুলো কথাগুলো।
ওই হযরতে সিরিয়া শক্তিও ওই উনাকে যখন কাপড় চুপট কিনে দিলেন, উনার সাথে সারাদিন উনি যেখানে যেখানে গেলেন ওই ইয়েতিমকে সেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর সিরিয়া শক্তি বললেন, আল্লাহ আমার অন্তরের মধ্যে এমন প্রশান্তি দান করেছে, মনে হচ্ছে আমার রোজা আল্লাহ কবুল করেছে। সুবহানাল্লাহ। আরেকটা হচ্ছে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ আপনাকে যতটুকু দিয়েছে, আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছে তার উপরে সন্তুষ্ট থাকা। হাদিসে মুকদ্দাসের মধ্যে আছে, লা ইয়াদখুলু সাইমুনা ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা। আল্লাহ রাসূল বলেন, জান্নাতে এমন একটা দরওয়াজা আছে যেটার নাম রাইয়ান। যারা দীর্ঘ 1 মাস আল্লাহর রাজামন্দির জন্য রোজা রাখবে, যারা দীর্ঘ 1 মাস আল্লাহর জন্য যে রোজাগুলো রেখেছে এগুলো কবুল হওয়ার জন্য মনে মনে ধারণা করবে। কারণ কবুল না হলে রোজাগুলো রেখে কোনো লাভ আছে? কথা বলেন না। আমার রাসূল বলেন, যেই ব্যক্তি এই ধারণাটা করবে আমি রোজা রেখেছি, উম্মত হিসেবে বান্দা হিসেবে ভুল হবে, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ আমার রোজাগুলো যদি কবুল করে, আজ ঈদটা আমার জন্য সুখীময় হবে। আল্লাহ যদি আমার রোজাগুলো ছুড়ে মারে, তাহলে আমার মতো দুর্ভাগ্য ব্যক্তি আর কেউ। এই ধারণাটা যে ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে আসবে, আল্লাহ ওই ব্যক্তির রোজাকে কবুল করবে এবং জান্নাতের মধ্যে যে একটা রাইয়ান নামক দরওয়াজা আছে, ওই দরওয়াজা দিয়ে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এখন দেখুন ঈদটা কেমনে আসলো। আমাদের নবীর যুগের আগে ঈদ ছিল না, বলেন না। আমাদের নবীর আগে ঈদ, আমাদের নামাজ ঠিক 8:30টায় শুরু হয়ে যাবে। আপনারা এখনো যারা আসেননি চলে আসুন তাড়াতাড়ি। কারণ রসুলে কায়নাত যখন মক্কা থেকে মদিনার মধ্যে তশরিফ নিয়ে গেলেন, দেখলেন ইহুদিরা ওই দিন খেলা করছে। আল্লাহ রসুলকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা এমন একটা দিন যেই দিনগুলোতে আমরা জাহেলি যুগ থেকে নিয়ে যখন আমাদের কাছে শাওয়াল মাসের 1 তারিখ আসতো। কত তারিখ? আজকে শাওয়ালের 1 তারিখ না? উম্মতরা যারা ঈমান এনেছে, কালেমা পড়েছে, তারা বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যখন শাওয়ালের 1 তারিখ আসতো, এমন একটা দিন, ওই দিনটাতে আমরা আনন্দ ফুর্তি করি, একজন আরেকজনের খোঁজ খবর নিই। রসুল বললেন, তোমরা এখন ইহুদি ফিতরতের উপর নাই। আমরা এখন ইহুদি ফিতরত না, ইসলামী ফিতরত বলেন না। আমরা মুসলমান না, ইসলামী ফিতরত না। রসুল বললেন, তোমরা ইহুদি ফিতরতকে ছেড়ে দাও, ইহুদি অভ্যাসকে ছেড়ে দাও। তোমরা, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য তার চাইতে একটা দিন নিয়ে আসব, যেই দিনের মধ্যে তোমরা যদি আল্লাহর কাছে এসে তওবা করতে পারো, 2 রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করে, আল্লাহর কাছে যদিও বা তোমার চোখ দিয়ে পানি না আসে, তোমার অন্তর যদি আল্লাহর প্রেমে কাঁদাইতে পারো, বান্দা তোমার রোজা আল্লাহ কবুল করবে। ওই দিনটাও তোমার জন্য খুশির দিন হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। দর্শক সালাতুনিয়া যখন ঈদের দিন সকাল হয়, এই হাদিসটা পড়ে শেষ করছি। যখন ঈদের দিন সকালবেলা হয়, আল্লাহ কিছু ফেরেশতা নাজিল করে। কিছু আল্লাহ যে যে স্থানের মধ্যে ঈদের জামাত হয়, আল্লাহ ফেরেশতা দিয়ে মানুষের অন্তরগুলো পরীক্ষা করে। কারণ আমি যে আয়াতটা তেলাওয়াত করেছি, কদ আফলাহা মান তাযাক্কা, সালাতুনিয়া যখন ঈদের দিন সকাল হয়, আল্লাহ কিছু মানুষ ফেরেশতা দেয় মানুষের অন্তরকে পরীক্ষা করার জন্য। ফেরেশতারা মানুষের দরওয়াজায় যায়। আপনার দরওয়াজায় গিয়েছে, এটা বিশ্বাস করতে হবে। কারণ রসুল যখন বলেছে ফেরেশতা মানুষের দরবারে মানুষের অন্তরকে তার রোজা কি জন্য রেখেছে, আজ তার মনের মধ্যে উদ্দেশ্যটা কি, আজ সে আল্লাহর কাছে কি চাচ্ছে, এই ধারণাটা
আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে মানুষের দরওয়াজায় দরওয়াজায় পাঠিয়ে মানুষের অন্তরকে পরীক্ষা করে। সুবহানাল্লাহ। ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে গিয়ে বলবে, আল্লাহ আমি তো মানুষের কাছে গিয়েছি, মানুষরা আপনি আল্লাহর রজামন্দির জন্য রোজা রেখেছে। সুবহানাল্লাহ। ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, হে আমার ফেরেশতারা, আমার বান্দারা আমার কাছে কি চাই? আল্লাহর কাছে বলবেন, ইয়া রাসূল আল্লাহ দীর্ঘ 1 মাস সিয়াম সাধনা করেছে, শুধুমাত্র আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে। দীর্ঘ 1 মাস সিয়াম সাধনা করেছে, রাতের বেলায় কিয়াম করেছে, তাসবিহ পড়েছে, তাহলিল পড়েছে, সব কিছু পড়ার একটাই মাত্র উদ্দেশ্য, আপনি আল্লাহর রজামন্দি চাচ্ছে, আপনার কাছে নিজের গুনার জন্য নিমজ্জিত হয়ে চক্ষু লজ্জ হয়ে আপনার কাছে গুনাহ ক্ষমা চাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। দেখুন আল্লাহ এখানে আল্লাহ বলেছেন, আলা মানে অবশ্যই তামবি। আল্লাহ বলেন, আলা ইন্না রাব্বাকুম ক্বাদ গাফারা লাকুম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, যে উম্মতের অন্তরে, যেই ব্যক্তির অন্তরে এই ধারণাটা পোষণ করেছে, শাওয়ালের চাঁদ উদিত হওয়ার পর আল্লাহ আমার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দিবেন, আল্লাহ আমাকে পরিশুদ্ধ করে দিবেন। রাসূল বলেন, এই পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে যখন মানুষ ঈদগাহের ময়দানে আসবে, ক্বাদ গাফারা লাকুম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ওই সমস্ত ব্যক্তির জীবনের গুনাহ ক্ষমা করবে, ওই সমস্ত ব্যক্তিদের রোজা কবুল করবে। আমরা এমন একটা দিনের মধ্যে এসেছি, যে দিনটা আজ জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে ঈদের দিন, বলেন না? গৌসে পাক বুনিয়াতুত তালেবিনের মধ্যে বলছেন, আল্লাহ জান্নাতকে সৃষ্টি করেছেন ঈদের দিন। যিনি এত বড় বুখারী শরীফ লিখেছে, উনিও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহর ডাকে সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন, এটাও ছিল ঈদের দিন। আমরা যখন জান্নাতে যাব, আমাদেরকে একটা গাছের উপর ঘর দেওয়া হবে, যেটা গরসে তুবা বলা হয়। কোরআন শরীফে এই শব্দটা 38 বার এসেছে, তুবা শব্দটা। কয়বার? কারণ হুজুর গাছের উপরে কেমনে ঘর, কিন্তু আল্লাহ দিবেন বলেছে, রসুলে কায়নাত হাদিসে মুকদ্দাসের মধ্যে বলেছে, এটা গাছটা কোন আমাদের দেশের এই গাছের মতো। কারণ গাছের উপর ঘর দিবে মানে আপনার মর্তবা, আমার মর্তবা আরেকজন মুমিন থেকে আল্লাহ বাড়াবেন। কারণ গাছ নিচে থাকে না, উপরে থাকে। কোথায়? গাছ উপরে থাকে না। আল্লাহ হযরতের গৌসে পাক বলেন, রসুলে কায়নাতের মাধ্যমে আমি শুনেছি, আল্লাহ গরসে তুবার উপর এমন এমন রাজপ্রাসাদ তৈরি করবেন, ওই রাজপ্রাসাদ গুলোকে রোজাদারকে দিবেন। এগুলো তৈরি করেছে ঈদের দিন। সুবহানাল্লাহ। আমাদের নবীর কাছে ওহী নিয়ে আসছে হযরতে জিবরাইলকে আল্লাহ ওহী আনার জন্য মনোনীত করেছে ঈদের দিন। সুবহানাল্লাহ। হযরতে মূসা কালিমুল্লাহ যে একটা আল্লাহর মুজিজা দেখিয়ে লাঠিতে সাপ বানিয়েছে, হযরতে মূসা কালিমুল্লাহকে যখন জাদুকররা বলেছিল, হে মূসা তুমি তোমার মুজিজা দেখাও, কারণ আল্লাহ এক এক নবীকে এক এক অনেক কিছু কোয়ালিফাই দেয়, যোগ্যতা দেয়। মূসা কালিমুল্লাহর যোগ্যতা হচ্ছে জাদুর উপর উনার মুজিজাকে বাড়িয়ে দেওয়া। সুবহানাল্লাহ। যেদিন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওই উনার কওমকে, উনার ইহুদি উম্মতদেরকে মুজিজা দেখিয়েছিল, ওটাও ছিল ঈদের দিন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ঈদের নামাজের সদকায় এখান থেকে বের হওয়ার আগে আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের জীবনের গুনাহ ক্ষমা করুক। সকলে বলুন আমিন। আল্লাহ আমাদের সিয়াম সাধনাকে কবুল করুক। সকলে বলুন আল্লাহ আমাদের যাকাত ফিতরাকে কবুল করুন। সকলে বলুন ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রথমে কাতার বন্দী হয়ে যান, তারপরে দিন নিয়মটা বলে দিচ্ছি। I